Good morning to all of the students. In previous lectures, we had seen the topic, that is first unit, the name reactions and their mechanisms. In that, we had seen various name reactions with their mechanisms. Some of them are simple, some of them were complicated. If you have any question related to that topic, you can ask me in the comment box on YouTube channel. So I'll request you, all of you, to subscribe the channel, that is our YouTube channel, and press like button also. So after completion of the first unit successfully, today we are continuing the second unit, and that name of the unit is aromatic carboxylic and sulfonic acids. Now in this case, there are four terms, and these are aromatic first term, carboxylic acid second term, and sulfonic acid third term. Firstly, we will see aromatic carboxylic acids, and then we will go for the aromatic sulfonic acid. Okay. Firstly, see aromatic carboxylic acids. Now see what is by aromatic carboxylic acids. The compounds in which the carboxyl group is directly attached to the aromatic ring are known as aromatic carboxylic acids. For example, benzoic acid, salicylic acid, phthalic acid, then you can say it as anthelic acid. All these are, and these aromatic carboxylic acids have many applications in drug or medicinal field, in synthetic organic chemistry, and in many industries for various purposes. For example, in many treatments related to skin, we use salicylic acid for cleansing the surfaces, or in case of fungal treatments, we use this salicylic acid as antifungal agent also. So there are many drugs that have been developed from these aromatic carboxylic acids. First, we will see what is by aromatic compound. In 11th and in BSc first year, you have learnt about the aromatic compounds. Initially, a aromatic compound was considered to be that one which contains a benzene-like ring, or which contains at least one benzene ring. That compound is known as aromatic compound. The compound which contains one or more benzene ring are known as aromatic compound. This was the initial definition of the aromatic compounds. But later, there are some other compounds found which do not have benzene-like rings or benzene-like structures, but still they are aromatic. Now see, aroma means odor, and the compounds which have odor are known as aromatic. It was also an initial definition. But nowadays the definition has been changed, and the definition has now converted into conditions. A compound which is sp2 hybridized, planar, cyclic, or resonance stabilized, and follows 4n plus 2 pi electron rule, that is Haeckel rule, is known as
aromatic compound. It is known as aromatic compound. म्हणजे काय तर जो कंपाऊंड 4 कंडिशन्स फॉलो करतो किंवा ओबे करतो त्या कंपाऊंडला आपण ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणतो. मग त्या 4 कंडिशन्स कुठल्या आहेत तर तो सायक्लिक असला पाहिजे, पहिली कंडिशन. दुसरी गोष्ट त्याचं हायब्रिडायझेशन sp2 असलं पाहिजे आणि त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते ट्रायगोनल प्लेनार असलं पाहिजे, म्हणजेच प्लेनर असलं पाहिजे. आता तिसरी गोष्ट जी आहे हे ते स्ट्रक्चर रेझोनन्स स्टॅबिलायझड असलं पाहिजे, म्हणजे त्याच्या पाय इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलायझेशन झालं पाहिजे ऑल ओव्हर द रिंग. ही तिसरी कंडिशन झाली. आणि चौथी कंडिशन काय आहे तर जो काही तुमचा कंपाऊंड आहे याला की आपण ॲरोमॅटिक म्हणणार आहोत त्याने हकेल रूल 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल हा फॉलो केला पाहिजे. ह्या 4 कंडिशन जो कंपाऊंड फॉलो करतो त्याला आपण ॲरोमॅटिक म्हणतो किंवा ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणतो. आणि ह्या 4 कंडिशन जे कंपाऊंड्स फॉलो करणार नाहीत त्यांना आपण एकतर नॉन ॲरोमॅटिक म्हणू किंवा अँटी ॲरोमॅटिक म्हणू. आता जेव्हा एखादा कार्बॉक्सिल ग्रुप म्हणजे COOH ग्रुप हा ग्रुप एखाद्या ॲरोमॅटिक सिस्टीमला डायरेक्टली अटॅच्ड असेल, बॉन्डेड असेल, तर त्यावेळेस मात्र तो जो काही तुमचा ॲसिड तयार होणार आहे त्या ॲसिडला आपण ॲरोमॅटिक कार्बॉक्सिलिक ॲसिड म्हणतो. जसं की इथे एक्झाम्पल्समध्ये मी तुम्हाला दिलेले आहेत. बेन्झोइक ॲसिड आहे, सॅलिसिलिक ॲसिड आहे, 3-क्लोरोबेन्झोइक ॲसिड आहे, त्याच्यानंतर 4-अमायनो बेन्झोइक ॲसिड आहे. अशा पद्धतीचे कुठलीही तुम्ही एक्झाम्पल्स घ्या ज्याच्यामध्ये की डायरेक्टली कार्बॉक्सिलिक ॲसिड एखाद्या ॲरोमॅटिक सिस्टीमला किंवा रिंगला डायरेक्टली अटॅच्ड आहे, असं कुठलंही तुम्ही एक्झाम्पल घेऊ शकता. आता याच्यामध्ये आपला जो हे जे काय ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स असतील किंवा कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स असतील, ॲरोमॅटिक कार्बॉक्सिलिक ॲसिड यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. परंतु हे क्लासिफिकेशन फार तोटकं आहे, कारण या ॲरोमॅटिक कार्बॉक्सिलिक ॲसिडची संख्याच आपल्या सिलेबससाठी कमी आहे. त्याच्यामुळं एका शॉर्टमध्ये क्लासिफिकेशन आहे आणि ते क्लासिफिकेशन करत असताना त्याच्या त्या ॲरोमॅटिक रिंगवरती किती कार्बॉक्सिलिक ॲसिड ग्रुप्स आहेत किंवा कार्बॉक्सिल ग्रुप आहेत याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. जसं की समजा आपला बेन्झोइक ॲसिड असेल, या बेन्झोइक ॲसिडमध्ये एकच कार्बॉक्सिलिक ॲसिड आहे, कार्बॉक्सिल ग्रुप आहे, त्याच्यामुळे त्याला आपण मोनो कार्बॉक्सिल ग्रुप असलेले म्हणतो किंवा मोनो कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स म्हणतो. त्याच्यानंतर डायकार्बॉक्सिलिक ॲसिड आणि पॉली कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स, पॉली कार्बॉक्सिलिक ॲसिड असं पण म्हणू शकतो. असं एक छोटंसं क्लासिफिकेशन आहे. आता जेव्हा मोनो म्हटल्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये एकच कार्बॉक्सिलिक ग्रुप असेल, डाय म्हणलं की त्याच्यामध्ये 2 कार्बॉक्सिलिक ग्रुप अटॅचड असतील एकमेकाच्या शेजारी. जसं की थालिक ॲसिडमध्ये 2 डायरेक्टली एकमेकाच्या ऑर्थो पोझिशनला एकमेकाच्या ते 2 कार्बॉक्सिलिक ग्रुप आहेत. आणि जर का समजा पॉली असेल तर त्याच्यापेक्षा त्याच्यामध्ये 2पेक्षा जास्ती कार्बॉक्सिलिक ग्रुप्स हे डायरेक्टली ॲरोमॅटिक रिंगला म्हणजे तुमच्या बेन्झिनॉइड सिस्टीमला डायरेक्टली अटॅच्ड असतील. ओके, आता हे एवढं बघितल्याच्यानंतर आपला फर्स्ट जो ॲरोमॅटिक कार्बॉक्सिलिक ॲसिड आहे आणि तो आहे बेन्झोइक ॲसिड. कुठला आहे? बेन्झोइक ॲसिड. आता या बेन्झोइक ॲसिडमध्ये काय होतं, आपल्याला 2 गोष्टी बघायच्या आहेत. तर कुठल्या गोष्टी 2 बघायच्या आहेत? एक त्याचं सिंथेसिस आणि दुसरं आहे त्याची केमिकल रिॲक्शन्स म्हणा किंवा त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज. मग आता ह्या केमिकल रिॲक्शन्स किंवा केमिकल प्रॉपर्टीज आपण नंतर बघूयात. आधी त्याचं सिंथेसिस बघूयात किंवा प्रिपरेशन बघूयात. ह्या प्रिपरेशनच्या पण 2 मेथड्स आहेत. सिंथेसिस ऑफ बेन्झोइक ॲसिडमध्ये 2 मेथड्स आहेत. पहिली आहे फ्रॉम फिनिल सायनाइड आणि दुसरी आहे फ्रॉम टोल्यून. आता बघा, एकदम साधी सिंपल रिॲक्शन आहे इथं. काय रिॲक्शन आहे तुमची? तर व्हेन फिनिल सायनाइड undergo acid hydrolysis then it gives to benzoic acid. एवढं सिंपल स्टेटमेंट आहे इथं. बघा तुमच्या स्क्रीनमध्ये दिसत आहे
तुम्ही पाहू शकता हा फिनिल सायनाइड आहे तुमचा जो रिॲक्टंट आहे तो. आणि ह्या फिनिल सायनाइडचं जेव्हा तुम्ही हायड्रोलिसिस करता त्यावेळेस तुम्हाला या फिनिल सायनाइडपासून बेंझोइक ॲसिड मिळतो. हायड्रोलिसिस करता म्हणजे काय करता, जस्ट ॲडिशन ऑफ वॉटर करता. आणि जेव्हा हे करता त्यावेळेस त्याच्यामधून तुमचा अमोनिया लिबरेट होतो. तिथं बघा मी तर याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे की जो सायनाइड ग्रुप आहे त्याच्यावरती वॉटर मॉलिक्यूल टाकलेला आहे आणि त्याच्यामुळं या सायनाइड ग्रुपच्या कार्बनला डायरेक्टली जो ट्रिपली बॉन्डेड नायट्रोजन आहे हा नायट्रोजन निघून गेलेला आहे अमोनियाच्या फॉर्ममध्ये. आणि याच्यापासून तुम्हाला तुमचा बेंझोइक ॲसिड हा ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड मिळालेला आहे. दिस इज द फर्स्ट सिंथेसिस ऑर द फर्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ बेंझोइक ॲसिड from phenyl cyanide. What is happening when phenyl cyanide undergoes hydrolysis? Then it gives to you benzoic acid. This is the statement of the reaction. I hope that this reaction may be understood by you, and I will continue further. And the next is from toluene. तर आता ही दुसरी रिॲक्शन आहे फ्रॉम टोल्यून. आता या रिॲक्शनमध्ये काय होतं, जो इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल आहे तुमचा तो टोल्यून आहे. एक बेन्झिन रिंग आहे त्याच्यावरती एक डायरेक्टली CH3 ग्रुप अटॅचड आहे, मिथाइल ग्रुप अटॅचड आहे. हा झाला तुमचा टोल्यून. तर आता या रिॲक्शनमध्ये काय होतं की जेव्हा तुम्ही टोल्यूनचं ऑक्सिडेशन करताय, बघा ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आहे याच्या आधी आपण बघितले मागच्या चॅप्टरमध्ये, ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन. बघा इथं स्क्रीनमध्ये देखील बघा आपण फक्त कार्बनवरती ऑक्सिजनची ॲडिशन करतो आहे जो मिथाइल ग्रुप आहे त्याच्यावरती, आणि म्हणून ही एक ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आहे. तर आता याच्यामध्ये काय होतं की जो तुमचा टोल्यून आहे हा टोल्यून पोटॅशियम पर मॅग्नेट, हा जो KMnO4 दिसतो तुम्हाला स्क्रीनवरती, या KMnO4ला आपण पोटॅशियम पर मॅग्नेट म्हणतो. ओके, हा पोटॅशियम पर मॅग्नेट अल्कलाईन करायचा. म्हणजे अल्कलाईन काय करायचं म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये बेस टाकायचा म्हणजे काय, KOH टाकायचा. अल्कलाईन करायचा आणि त्या टोल्यूनसोबत मिक्स केल्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यापासून तुमचा पोटॅशियम साल्ट ऑफ बेंझोइक ॲसिड मिळेल. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही याचं हायड्रोलिसिस कराल, ॲसिड हायड्रोलिसिस कराल, त्यावेळेस त्या पोटॅशियम साल्ट ऑफ बेंझोइक ॲसिडपासून तुम्हाला डायरेक्टली बेंझोइक ॲसिड मिळेल. मग आता ही नेमकी रिॲक्शन काय आहे, कुठले कुठले घटक इन्व्हॉल्व जायचं. पहिल्या सुरू टोल्यून आहे तुमचा, टोल्यूनच्या नंतर तुम्ही ॲड करताय त्याच्यामध्ये KMnO4 आणि KOH, त्याला स्लाइटली हीट करताय आणि हीट केल्याच्यानंतर तुम्हाला पोटॅशियम साल्ट ऑफ बेंझोइक ॲसिड मिळतो आहे. त्याचं तुम्ही हायड्रोलिसिस करताय आणि हायड्रोलिसिस केल्याच्यानंतर तुम्हाला बेंझोइक ॲसिड मिळतो आहे. ओके, तर ही सिम्पल रिॲक्शन आहे प्रिपरेशन ऑफ बेंझोइक ॲसिड फ्रॉम टोल्यूनमध्ये. ओके, तर आता ह्याचं स्टेटमेंट करताना कसं करायचं, व्हेन टोल्यून अंडरगो ऑक्सिडेशन with alkaline KMnO4, then it gives potassium benzoate, which on acid hydrolysis gives to you benzoic acid. This is the statement of this reaction. Simple reaction आहे, काहीच नाही. तुम्ही जर का डायरेक्टली फक्त टोल्यून आणि बेंझोइक ॲसिड मधला हा सोडियम साल्ट म्हणा किंवा पोटॅशियम बेंझोएट जरी ड्रॉपआउट केला तरी करेक्ट आहे, तुमचे मार्क कोणी कापणार नाही. ओके, तरी पण ज्यांची कुवत असेल त्यांनी किंवा ज्यांना समजलं असेल व्यवस्थित त्यांनी ही पूर्ण रिॲक्शन द्यायला काय हरकत नाही. इट कुड बी बेटर. ओके, तर अशा पद्धतीनं या दोन मेथड्स आहेत तुमच्या बेंझोइक ॲसिड प्रिपरेशनच्या. एक आहे फ्रॉम फिनिल सायनाइड आणि दुसरी आहे फ्रॉम टोल्यून. ह्या दोन्ही मेथड्स मी तुम्हाला शिकवलेले आहेत, स्क्रीनवरती आहेत, तुम्ही पहा, वहीमध्ये घेऊन प्रॅक्टिस करा. आता नेक्स्ट आहे तुमची केमिकल प्रॉपर्टीज.
या बेन्झोइक ॲसिडचे आपल्याला केमिकल प्रॉपर्टीज, कारण प्रत्येक ॲसिडचं आपल्याला काय बघायचं आता दोन गोष्टी बघायच्या आहेत, एक त्याच्यात प्रिपरेशन किंवा सिंथेसिस आणि दुसरी गोष्ट काय आहे त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज. आता केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये पहिली जी थिंग आहे किंवा पहिली जी गोष्ट आहे, जी पहिली रिॲक्शन आहे केमिकल त्याची प्रॉपर्टी किंवा केमिकल रिॲक्शन आहे ती आहे हॅलाइड फॉर्मेशन किंवा असिल हॅलाइड किंवा बेन्झोइल हॅलाइड फॉर्मेशन रिॲक्शन आहे. आता ही सिम्पल रिॲक्शन आहे, एका वाक्याच्या रिॲक्शन्स आहेत फक्त. दीज आर वन स्टेप रिॲक्शन्स. आता ज्यावेळेस तुम्ही एक्सपेरिमेंट करणार आहात ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे त्यावेळेस ह्या रिॲक्शन्स तुम्हाला कराव्याही लागणार आहेत आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये, आणि सर्वचे सर्व केमिकल्स पण अवेलेबल आहेत आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये. त्यावेळेस तुम्हाला ह्या चांगल्या पद्धतीने आणखीन उत्तमरित्या समजून जातील. तर या रिॲक्शनमध्ये काय करायचं आपल्याला की जो बेन्झोइक ॲसिड आहे या बेन्झोइक ॲसिडचं आपल्याला कन्वर्जन दुसऱ्या एखाद्या कंपाऊंडमध्ये करायचं. मग काय करतो आहे आपण, पहिल्यासुद्धा एखाद्या कंपाऊंडचं कन्वर्जन बेन्झोइक ॲसिडमध्ये करत होतो, आता बेन्झोइक ॲसिडचं कन्वर्जन दुसऱ्या कंपाऊंडमध्ये करायचं. मग काय करायचं नेमकं, तर इथं बघा, व्हेन बेन्झोइक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, दिस इज PCl5. ॲरोवरती जे तुम्हाला दिसतंय ते PCl5, त्याला आपण फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड म्हणतो. व्हेन बेन्झोइक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ phosphorus pentachloride, then it gives to you benzoyl chloride. ओके, मग हा झाला तुमचा प्रोडक्ट. बेन्झोइक ॲसिडपासून बेन्झोइल क्लोराईड तयार करायचा तुम्हाला, आणि त्यासाठी रिएजंट काय म्हणून वापरला आपण, काय वापरला तर PCl5 म्हणजे फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड. आता याच्यानंतर दुसरी एक रिॲक्शन आहे इथं की तुम्ही या फॉस्फरस पेंटाक्लोराईडच्या ऐवजी तुम्ही थायोनिल क्लोराईड पण वापरू शकता, म्हणजे SOCl2 पण वापरू शकता. ठीक आहे, मग काय करायचं, व्हेन बेन्झोइक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराईड देन इट गिव्स टू यू बेन्झोइल क्लोराईड. ही पण रिॲक्शन आहे. दोन्ही पद्धतीनं याचं जे बेन्झोइल हॅलाइड फॉर्मेशन आहे ही रिॲक्शन कॅरी आउट केली जाऊ शकते दोन्ही पद्धतीनं. एक तर तुम्ही PCl5 यूज करा किंवा थायोनिल क्लोराईड यूज करा, दोन्हीपैकी कुठलाही एक कंपाऊंड यूज करा तर इथं त्याच्यापासून तुम्हाला बेन्झोइल क्लोराईड तयार होणार आहे. ठीक आहे, ही होती तुमची फर्स्ट रिॲक्शन. मग स्टेटमेंट कसं करायचं, व्हेन बेन्झोइक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराईड ऑर PCl5 ऑर दॅट इज phosphorus pentachloride, then it gives to you benzoyl chloride. This is the statement of the reaction. Now the next reaction is reduction reaction. In this reaction, आता रिडक्शन म्हणजे काय आहे तुम्हाला समजलेलंच आहे मागच्या टॉपिकमध्ये. तर रिडक्शन म्हणजे काय, ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन आहे. मग आता रिडक्शन कसं करायचं, तर रिडक्शनसाठी आपल्याला एक स्पेशल रिएजंट मिळालेला आहे. म्हणजेच काय, हा एक स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे आणि त्याचं नाव आहे लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड. हा जो रिएजंट आहे किंवा हा जो लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड आहे हा इतका स्ट्रॉंग आहे की कुठल्याही फंक्शनल ग्रुपला तो रिड्यूस करतो. ओके, सो व्हेन बेन्झोइक ॲसिड अंडरगोज रिडक्शन विथ लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड देन इट गिव्स टू यू बेन्झिल अल्कोहोल. आता या केसमध्ये बघा, इनिशियली तुमच्या बेन्झोइक ॲसिडमध्ये 2 ऑक्सिजन ॲटम्स आहेत आणि फक्त एक हायड्रोजन कार्बॉक्सिल ग्रुपला डायरेक्टली अटॅच असलेला एकच हायड्रोजन आहे. परंतु प्रोडक्टमध्ये बघा तिथं तुम्हाला दुसरे 2 हायड्रोजन ॲड झालेले आहेत कार्बनवरती. ठीक आहे, आणि एक ऑक्सिजन कमी झालेला आहे. म्हणजे काय, रिडक्शन आपण कशाला म्हणतो, आयदर ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन ऑर लॉस ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे दोन्ही पण क्रिया याच्यामध्ये झालेल्या आहेत. ऑक्सिजनचा पण लॉस झाला आहे आणि हायड्रोजनची ॲडिशन पण झालेली आहे. म्हणून ही रिॲक्शन एक रिडक्शन रिॲक्शन आहे आणि याच्यामध्ये आपण बेन्झोइक ॲसिडचं रिडक्शन लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईडसोबत करतो आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला बेन्झिल अल्कोहोल मिळतो. काय मिळतो आहे, बेन्झिल अल्कोहोल. ओके, नेक्स्ट रिॲक्शन आहे नायट्रेशन रिॲक्शन. ही जनरल रिॲक्शन आहे, तुम्ही 11th-12th स्टँडर्डपासून शिकत आलात ही रिॲक्शन. तर याच्यामध्ये काही नाही, डायरेक्टली तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की बेन्झोइक ॲसिडमधला हा कार्बॉक्सिल ग्रुप जो असतो तो मेटाडायरेक्टिंग असतो, रिंग डिॲक्टिवेटिंग मेटाडायरेक्टिंग असतो. त्याच्यामुळे तुमचं जे नायट्रेशन होणार आहे ते कुठं होणार आहे, मेटा पोझिशनला होणार आहे. म्हणजे नायट्रेशन म्हणजे काय ॲड होणार आहे, NO2 ग्रुप ॲड होणार आहे. कुठला ग्रुप ॲड होणार आहे, NO2 ग्रुप ॲड होणार आहे. ठीक आहे, मग याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं की जो तुमचा बेन्झोइक ॲसिड आहे
हा बेंझोइक ॲसिडचं नायट्रेशन करायचं. मग नायट्रेशनसाठी काय करायचं, तर नायट्रेशनसाठी नायट्रेटिंग मिक्सचर असं वापरायचं. मग नायट्रेटिंग मिक्सचर काय आहे, तर H2SO4 कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 इज नोन ॲज नायट्रेटिंग मिक्सचर. म्हणजे काय, HNO नायट्रिक ॲसिड आणि सल्फ्युरिक ॲसिड यांचं जे मिक्सचर असतं त्याला आपण नायट्रेटिंग मिक्सचर म्हणतो, आणि हे आपल्याला नायट्रेशनसाठी वापरायचं असतं. मग काय करायचं, व्हेन बेंझोइक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ नायट्रिक ॲसिड in presence of H2SO4, that is sulfuric acid, then it used to metanitrobenzoic acid. It used to metanitrobenzoic acid किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता 3-nitrobenzoic acid असं पण म्हणू शकता. तर अशा पद्धतीनं याचं तुम्ही नायट्रेशन करू शकता, आणि याचं नायट्रेशन मेटा पोझिशनला झालेला आहे. हा का, कारण हा जो तुमचा कार्बोक्सिल ग्रुप आहे तो कसा आहे, रिंग डिॲक्टिवेटिंग आणि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. म्हणून याचं जे नायट्रेशन आहे ते मेटा पोझिशनला म्हणजे 3 नंबरच्या पोझिशनला, 3 किंवा 5 नंबरच्या पोझिशनला होत असतं. तर जनरली इथं 3 नंबरची पोझिशन ब्लॉक नसल्यामुळं इथं 3 नंबरच्या पोझिशनला नायट्रेशन झालेलं आहे. ओके, देन नेक्स्ट. आता हा जो नेक्स्ट आहे हा ॲन्थ्रेनिक ॲसिड आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण सॅलिसिलिक ॲसिड, फॅलिक ॲसिड हे बाकीचे पण ॲसिड्स बघणार आहोत. तोपर्यंत आता आपण नेक्स्ट लेक्चरची वाट बघूयात. तुम्हा सर्वांना या झालेल्या टॉपिकसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आपण शांतपणे ऐकलात त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. विल सी मीट लेटर.